taking up awareness and action activities as per the identified themes. The theme of the year 2020 is the time for nature, which give a clarion call to think how all living things on the earth are connected in the web of life and how we can adopt to live harmoniously. The COVID-19 pandemic crisis may be unprecedented, but there are always opportunity to adopt ourselves from out this challenge. Certainly, the solution lies in coming close to the nature. The occasion of World Environment Day 2020 provides benefiting opportunity to spread this message to the masses. Now, during this period, social gatherings are ruled out, but e-learning and digital platforms have evolved as a new normal for education, teaching, capacity building for various stakeholders. Therefore, Shri Guru Granth Sahib World University commemorating World Environmental Day to sanitize students, communities in benefiting manners through social media and other online platforms in which this webinar is a one. First of all, Shri Guru Granth Sahib World University is a charitable institute set up by Shri Guru Granth Sahib Sh੍ਰੋਮਣੀ Gurudwara Prabandhak Committee, Amritsar, to in the commemorate the 400th year of installation of Shri Guru Granth Sahib. Yes, sir. Now I request Shruti ma'am to introduce about our university. श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी UG से मान्यता प्राप्त 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ PhD ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਤਮ ਲੈਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਸਟਲ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਨੇਕਾਂ ਵਜ਼ੀਫੇ श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी UGC recognized, offering state-of-the-art infrastructure and labs, placement opportunities in MNCs, vibrant and enriching environment. Come to write your success story. The theme of this webinar is we have chosen from our holy Granth, Shri Granth Sahib, that is Pavan Guru Pani Pita, Mata Tarpanhar. That means air is our Guru, water is our father, and the earth is our great mothers. We honor our Guru's wisdom by believing that all humans have an intrinsic sensitivity to the natural worlds and that a sustainable, more just a society is possible, where water, air, land, forest, and biodiversity remains vibrant living system for our generation and future generations. For this webinars, we have our two experts, which Professor Jagveer Singh, that he is a former chairperson, which is Department of Geology and Environmental Science, Punjabi University, Patiala, and Dr. Jatinder Kaur Arora, she is Executive Director, Punjab State Council for Science and Technology, Chandigarh. And this session is presided over by our worthy Professor Dr. Sukhvinder Singh Blink. He is our Dean Dean Faculty of Basic and Applied Sciences. Now, I request our worthy Vice Chancellor, Professor Pitpal Singh Ji, to deliver his inaugural address. I request Dr. Pitpal Singh sir, please, for his inaugural address. Dr. Pitpal. May we ask Dr. Billing to inaugurate the session? Sir, please inaugurate the session. Maybe due to some technical error. Vice Chancellor sir, maybe. Professor Blink, please. Hello. Yes. Hi, Yadavendra. Hello. Yes, sir. Sir, please inaugurate the. Please give your address. Okay. Today we are arranging a webinar on the topic of Pavan Guru Pani Pita, Mata Tarpanhat, and this is on the celebration of World Environment Day, and this webinar is being organized by the Department of Botany and Environment Science,
Sri Guru Granth Sahib World University Fatehgarh Sahib. And first of all, I welcome to our panelist, Professor Jagveer Singh, Department of Geology and Environment Science, Punjabi University Patiala, Dr. Jatinder Kaur Arora, Executive Director, Punjab State Council of Science and Technology, Chandigarh, Dr. Yadvinder Singh, in charge of the Department of Botany and Environment Science, Sri Guru Granth Sahib World University Fatehgarh Sahib, and dear participants, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ এনवायरमेंट ਡੇ ਤੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਸ ਥੀਮ ਤੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। हेलो, आवाज आ नहीं रही यादविंदर? Am I audible? Yes, sir, you are perfectly audible, sir. Okay. ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਜਿਹੜੀ এনवायरमेंट ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, এনवायरमेंट ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨਾਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ এনवायरमेंट ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ এনवायरमेंट ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਿਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚੋਲਾ ਉੱਡਾ ਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਥੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਇਆ ਪਿਛਲੇ 35-40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਲੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ AC ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ, 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੋਲੂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਜੰਡ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਿਰਲਾ ਬਿਰਲੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋ, ਕੇਸੂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪੋਲੂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਦੀਆਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਘੱਟ ਵਗਦਾ। ਜੋ ਵਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਸਟੇਜ ਨੇ ਪੋਲੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੇਨਫਾਲ ਦਾ ਘਟਣਾ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਈ ਝੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਲੱਡ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਲੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਫਲੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ 7 ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਝੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪਸ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਆ ਉਹ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਚੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਇਸਨੇ ਵਿਗਾੜ ਪਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਦੂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਨੀਚੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਦੀ ਪੋਰਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਇਹਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਸਦਾ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਕਾਇੰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚੀਂ ਚਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੌ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਚਿੜੀ ਚੁੱਕੀ ਪੌ ਫੁੱਟੀ। ਪੌ ਫੁੱਟਣ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਚਿੜੀ ਚੁੱਕੀ ਪੌ ਫੁੱਟੀ ਬਗਣ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਰਚੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਰੰਗ।
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਸੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਕਾਇੰਡ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਨਕਾਇੰਡ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਸਿਰਜ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣ, ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲੋਕ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਗਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਤੇ ਖੁਦਗਰਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਥਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੁਦਗਰਜ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਗਰਜੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕੋਨੋਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸਨੇ ਗਿਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਲੋਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਦਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਣ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਵੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਰੋਤ ਨੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਵੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you, sir. Thank you, sir, for your inaugural address. Although it is in Punjabi, most of the participants maybe they are unable to be understand it, but because of the title is a Pavan Guru Pani Pita Mata Tata Mahar. So according to sir as given his inaugural address, and now it's my duty to introduce our first resource person, Professor Jagveer Singh. He is a former chairman and Professor, Department of Geology and Environmental Science, Punjab University, Patiala. Professor Jagveer Singh is a distinguished entomologist and environmentalist. He has published nearly 300 research papers, 6 books in discipline of entomology. He has successfully completed nearly 15 research projects and guided more than 30 research scholars for PhD and equal number of MPhil students. He is an expert advisory member of different organizations like DST, Ministry of Environment and Climate Change, University Grant Commission, DRDO, and ICMR of the country. He is a recipient of various awards for national and international, national and international organizations and research societies, from Young Scientist to Lifetime Achievement Awards. He is a very good teacher and very good speaker. Now I request Professor Jagveer Singh ji to deliver his talk. Professor Jagveer Singh. Ma'am, please unmute. Ma'am, please. So kindly unmute yourself.
Sir, kindly unmute yourself. Karta, sir. It's okay? So, Anji, sir. once again, thankful to all of you that you have given me this chance. And if you go to the topic, Pavan, Guru, Pani, Pita, Mata, Tartamhat, and we'll be talking on three things. I think Guru Nanak was a great scientist. We do not know many things. Just a question, why he said Pavan as a Guru? Pani nu Guru kyun nahi? Pavan Guru, Pani Pita. हवा तो पानी बनया H2O2, ओजोन की गल कर लो, अपने साह लैन की गल कर लो, साचे ते पवना बहया पवने ते जल, जल ते त्रै पवन साजिया, जिन्हों आपां कहने हैं कि विकास होया, एवोल्यूशन होया, असीं बच्चों नूं पढ़ाउने हैं कि पहला अमीबा आया। सो कहने का मतलब है किड्डा वड्डा, मतलब किड्डे वड्डे साइंटिस्ट सी गुरु नानक सच्चे पातशाह, जिन्होंने उस वेले कहा कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। और जे तुसी उस आरती की गल करो, जदों वो जगन्नाथपुरी बाहर खड़े सी, पांड्या ने अंदर नहीं जान दिता, तो उन्होंने मतलब ये कहा कि तुसी की आरती करोगे? गगन में थाल राव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मले आन लो, पवन चवरो करे सगल बुनराए, फुलंत ज्योति। कैसी आरती हुए भव खंडना तेरी आरती, पवन चवर कर रही है सारी कायनात में। सो बड़ा वड्डा कॉन्सैप्ट साडा गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिहदे विच इन्ना ज्यादा आ। जे असीं गल करिए वड्डियां वड्डियां जिहड़ियां साडे नाल, मतलब तुसीं अज गल कर रहे सी फिलिंग साहब, स्पीसीज बड़ियां मैं दसांगा किन्नियां लोप होईयां। सो उस टाइम मतलब उन्होंने अरबद नरबद धुंधूकारा की गल की, उस टाइम उन्होंने मतलब एनीमल माइग्रेशन की गल की, उड़ उड़ सैसे कोसों आवे। सो उन्होंने उस वेले वो गल्लां कीतियां कि मतलब तेरा अंत ना जाए लखिया, बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाए लखिया। सो पवन नू गुरु कहना मतलब ऐ कोई गल बहुत सिरे दी गल आ, क्योंकि मतलब पानी नू गुरु नहीं कहा, पवन नू गुरु कहा। पानी नू पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। अज असीं गल करदे हां कि साडे सारे दाणे जिन्हां च लाइफ आ, सारे लोग चाहे वो आटा, चाहे सुसरी, चाहे वो दालां, चाहे ढोरे, जैते दाने अन्न के जियां बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। सो गल उस पवन गुरु दी आ, उस पानी दी आ जिहदी असीं we have never paid that kind of reverence and respect to these things. That's why we are being hit by tragedies like COVID, and many tragedies have already been there in the earlier centuries. Whenever humans do such things, they have to repent. आज निसर्ग आ गया, कल अम्फान आया सी, उस तो पहला सुनामी आया सी, कदी रीटा, कदी कैटरीना, कदी विल्मा, कदी एला, कदी लैला, कदी नरगिस, किन्ने क नाम है गुनावा। all जिन्नियां भी है जिहड़ियां all catastrophic events, they are affecting us and we lose so much. आज साडे दरिया पंजाब दी गल कर, पंजाब दे 2.5 दरिया, 2.5 दरियावां च असीं इन्ना जहर घोलिया, चाहे वो अकाली होए, चाहे वो कांग्रेसी होए, चाहे वो बीजेपी होई, अल्टीमेटली इन्ना ज्यादा सानू मतलब एनवायरमेंट तो परे लै गए कि अज असीं जहर दे रूप दे विच सारा पानी जिहड़ा असीं अगे राजस्थान नूं भेजदे हां। क्यों इन्ना कैंसर आया, क्यों मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, निपाह वायरस, कोविड वायरस, किन्ने क वायरस की गल करा, मतलब ये ट्रेजडीज इदां ही सानू हिट करदियां रहणगीਆਂ जद तक असीं ना सुधरे, ना एनवायरमेंटलिस्ट बने। सच्चे पातशाह ने सानू मतलब बहुत मौका दिता, लेकिन असीं अज पंजाब की जिहड़ी हालत करती, 3% फॉरेस्ट कवर ना असीं पंजाब दे विच साह लेना चाहुंदे हां, कित्थों साह लवांगे। सो उस वेले गुरु नानक पातशाह ने गल्लां कहियां, वो रेवरेंस एंड वो रिस्पैक्ट सानू देनी पेगी। अदरवाइज जिहड़ा साडा प्लैनेट आ, ये तिन्ने चीज़ां, ये पवन इंज जहरीली हो जाएगी कि तुहानू वेंटीलेटर से ही जाना पेगा। जिथों तक गल करिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द होल वर्ल्ड, वी आर वन ऑफ द 12 लार्जेस्ट मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया दे विच बहुत घट देश ने जिहड़े मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ने, और सानू ये माण है कि असीं 12th नंबर ते आउंदे हां वर्ल्ड दे विच। और जे असीं गल करिए, जिवें सर गल कर रहे सी स्पीसीज दी, एक गुरु साहब ने एक गल बड़ी कमाल की कि 8.4 मिलियन स्पीसीज अज साइंस कह रही है, 2014 दे विच पेपर आया, 16 च पेपर आया, 13 च पेपर आया कि असीं 8.7 मिलियन 87 करोड़ 83 लाख 87 लाख
ਸੋ ਜਦੋਂ 87 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਆਲਮੋਸਟ 42 ਲੱਖ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੇ 42 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਜਦੋਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ one of the 12th largest mega borders country, ਪਰ ਅਗੇਨ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਦੇਖ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਸੈਂਚੁਰੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਐਕਸਟਿੰਕਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਦ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਲੀਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। all these corals they have already become bleached and 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਨਾ ਕਲਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਕੋਰਲਸ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੀਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਔਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਕਿਹਾ ਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾਹੂ ਕੋ ਰਾਜੇ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, those who cannot understand, they can see that how Guru Nanak said it, that how we have to respect it. Water we drink as our father, that is good earth that can sustain life, and similarly earth ਨੂੰ ਅਸੀਂ mother planet ਕਿਹਾ ਆ, and mother planet ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਦੀ ਅਮਫਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੀ ਨਿਸਰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕभी ਕਟਰੀਨਾ ਤੇ ਕभी ਰੀਟਾ ਤੇ ਕभी ਵਿਲਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਦਰ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਰਨਿੰਗ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਥ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਇਹ ਫਿਨੋਮਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਕੱਟ ਇਨ ਅ ਈਅਰ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਟਰੀਜ਼ ਓਨਲੀ ਫਰੋਮ ਐਮਾਜ਼ੋਨਸ, not from India, not from other 12 megabytes. ਹੁਣ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਟਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਤੇ। ਇਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਡੀਫੋਰੈਸਟਿੰਗ ਮਦਰ ਨੇਚਰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਆਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪਨ ਅਦਰ એનર્ਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੌਨਸਟਰਸ ਗੈਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। 114 ਪਾਉਂਡ ਲੈਡ, 225 ਪਾਉਂਡ ਆਰਸੈਨਿਕ, 170 ਪਾਉਂਡ ਮਰਕਰੀ, 220 ਟਨ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੱਡਦੀ ਆ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਮਤਲਬ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਗਰੀਬ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਥੋੜੇ 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਦੁਬਲੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹੇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਹੌਟੈਸਟ ਈਅਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ ਕਿ ਕਦੀ 37 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਮੈਲਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ,
मैं ते अज भी किते लिखिया कि जे असी हर साल 1 महीना लॉकडाउन पक्का ही कर लीए तो आटोमैटिकली नेचर जिहड़ी आ अपने आप नूं रिकवर कर लेगी, जिवें कि हुण अज आसमान नीला सानूं दिखदा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ 7.2 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰਤੇ ਹੋ ਗਏ, 9 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ 50% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਚ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ 2015 ਚ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ 55% when we'll be living in urban areas, already which it has by 2019 52% ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ then 30 ਵਾਹੀਕਲਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਹੀਕਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ 15-20 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2039 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2039 ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਦੋਂ ਬੀਜ ਸਕੋਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੀਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ H2O2, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘੱਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ ਨਾ, ਹਰ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਓ ਕਿ ਗੋਲਗੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਕੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਜੋਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? DNA ਔਰ RNA। ਸੋ ਹਰ ਲਿਵਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ DNA ਔਰ RNA ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਪਵਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦਲਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 3.2% ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਗੰਦਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲ ਮਨਾਏ, ਸਾਨੂੰ 550 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯੂ ਜਸਟ ਮੇਕ ਇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 550 ਦਰਖਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1,97,000 ਦਰਖਤ ਕੱਟਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ? ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11, ਫਿਰ 13, ਫਿਰ 14, ਫਿਰ 17, ਫਿਰ 19, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੌਟੈਸਟ ਈਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ 'ਚ 34% ਅਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਐਮਿਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਾਸਡ 1002% ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 100 ਇਅਰਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਸਟ ਅਰਥ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਐਂਡ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਕੱਲੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੋਰੈਸਟ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, 550 ਦਰਖਤ ਲਾ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਲਈਏ, I think deforestation ਜਿਹੜੀ ਆ is responsible for 25% of all carbon dioxide emissions, ਔਰ efforestation ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ, ਉਹ ਪਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਆਂਡੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਬਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ ਐਗੀਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ you will be having too much temperature। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਨਯੂਜ਼ੁਅਲ, ਜਿਹੜੇ 2020 ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, we call it freaky weathers, this will continuously happen। ਪਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਫਿਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਮੇਰਠ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਧਾਰ ਆ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 5,500 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋਸ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਾਨੂੰ এনवायरमेंटलिस्ट बनना पैना। Everybody has to become environmentalist. We have to make our kids that they should learn it from the schools.
And for that, gender adaptation is also one of the most important, because mothers, they can make a change. ਜੇ ਮਦਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੋਕਿਓ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ IPCC 2008 ਤੇ 18 ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਵੂਮਨ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, अब साडा गुरु ग्रंथ साहब एडा वड्डा मतलब खजाना आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਇੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਆ. ਕਈ ਕੋਟ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਵਣ ਜੋਰ. ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, 17 ਬਰਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਆ. ਬਬੀਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਚਾਤਰਿਕ, ਬਬੀਆ, ਪਪੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਬੀਆ ਬੋਲਿਆ ਤੈਂ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ. ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ. ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ. ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਕ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ 1-2 ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਇਹ ਹਿਮਾਲਯਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਫਾਇਰਸ ਨੇ, they are melting. We have already lost 449 icy square kilometer since 1962, and 466 glaciers, they are still melting. And imagine if so many glaciers will melt, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ? So we have to think in all this, and you are not only suffering, many species are suffering. ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ polar bear ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ penguin ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 2050 ਤੱਕ ਮਤਲਬ 500 million plants ਤੇ 500 million animals. By the end of this century 1 million species. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 84 ਲੱਖ ਚੋਂ ਜਾਂ 87 ਲੱਖ ਚੋਂ. ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ 87 ਲੱਖ, ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ 84 ਲੱਖ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 1.75 ਮਿਲੀਅਨ. ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਲ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ. ਆਦਮੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਔਕਾਤ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ. ਐਂਡ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਫਲੱਡਸ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਕੈਨਾਬਲਿਜ਼ਮ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਗਰ ਆ ਬੜੇ ਹਾਈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਆ, ਬਚ ਗਏ. ਐਤਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ. ਔਰ ਹੀਟ ਐਂਡ ਐਸਿਡਿਟੀ, they are going to directly impact your marine life. And all corals, on one side you are seeing beautiful corals, on the other side you are finding bleached corals. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ. more fires, more floods, more droughts, more hurricanes, and that too of a greater intensity. That's going to happen. Already is happening in all parts of the world, and it is continuously. ਦੋ rivers ਆ, same river ਆ, 72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. 30 years Alaska ponds ਜਿਹੜੇ ਆ, they have already finished. So there are many examples which you can quote ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ affect ਹੋਇਆ. All these tragedies is continuing to happen. This is scenes of your Bombay. ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੇਰ 130 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਰਗ ਆਇਆ. ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ, 6 ਬੰਦੇ ਮਰੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ. 80% of this increased flooding is going to be in Asia and Bangladesh, Maldives, coastal India.
many of parts there will be not on the globe, और ये नक्शा बदलेगा और बहुत जल्दी आने वाले ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਬੀ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਸਕ ਸੁਨਾਮੀ ਵਿਕਟਮਸ that how they are feeling it। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੇਸ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 12 ਘੰਟੇ ਕਿ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਇਨ very dangerous mood and they went up hills, none of them, and all they are saved। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, they were all saved। so then we are suffering through so many। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਟੂਣੇ ਹੀ ਟੂਣੇ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕਸ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਤਲਬ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗਾਰਬੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਈਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਡਾ ਰੇੜੀਆਂ ਸੀ। We used to have so many vultures, and all those vulture species, they are natural cleaners because they used to clean the whole mother planet। ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। Similarly ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਆ, ਉਹ 70% of our entire animal population is insects। Nobody bothers about arthropod conservation। ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, I think ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਹੀ ਮਰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਡੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 30 ਕਿਲੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਕੋਸਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। 1% ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਲਸ ਖਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ bags they have found up to Arctic Cycle, even up to Spitsbergen, even up to Falkland Islands। And plastic bags, they photodegrade, and ultimately 10% of them you can find on the US coastline, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼। They photodegrade many times to small petropolymers, and all these petropolymers, they contaminate your soil, they contaminate your waterways। As a consequence, you are taking it back to your food chain, and ultimately whatever you do is that's coming to your food chain। So we have to think that we are doing so much damage to the mother planet। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੈਗ ਸਭ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। If we use a cloth bag, we can save 6 bags a week, 24 bags a month, or 288 bags a year। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 22,176 ਬੈਗ on an average ਬਚਾ ਲਓਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਬੈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 90% ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੈਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ everybody asked for a poly bags। So these plastic bags, they are made from polyethylene, which is a thermoplastic made from oil। And imagine karo, China is saving 37 million barrels every year, and India is the petrol mega ਬਹੁਤ ਹੈ। And ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਕਿਓ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਮਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਚਪੇੜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਈ ਆ ਨਿਸਰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ,
ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਆ ਅਮਫਾਨ ਦੇ ਰੂਪ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਬਿਸ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਸਾਈਕਲ, ਨੇਚਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਰੀਸਾਈਕਲ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਟਰੈਸ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੁੱਡਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਟੂ ਮਚ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂਜਸ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਬ੍ਰੌਟ ਐਵਰੀ ਇੰਚ ਅੰਡਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਂਗਓਵਰ ਹੈ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਹੈਂਗਓਵਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਈਪ ਹੈ। ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਅੱਜ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਆੜ 'ਚੋਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼। That used to be a diverse ecosystem because we used to have many crops. कभी शुगर केन होता था, कभी वो होता था, मतलब हर चीज ਅਸੀਂ यूज ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟੇਬਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, we have an unstable ecosystem. We are proud that we are having endemic species. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇਨ ਦੀ ਹਿਮਾਲਯਾਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2016 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨਗੀਨੀਆ ਆਇਆ, 1996 ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਂਗੂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਡੇਂਗੂ ਹਿਮੋਰੇਜਿਸ ਫੀਵਰ, ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਚਿਕਨਗੀਨੀਆ, ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ, ਕਦੀ ਈਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਐਨੋਫਿਲਿਸ ਸਟੀਫਨਸ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਐਨੋਫਿਲਿਸ ਸਟੀਫਨਸ ਸਾਡੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਏਡੀਜ਼ ਇਜਿਪਟਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂਲਰਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਏਡੀਜ਼ ਇਜਿਪਟਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਫॉर ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਹੈਲਪ ਫॉर themselves ਐਂਡ ਹੈਵਨ ਫॉर us। ਸੋ ਇਨਸੈਕਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਐਕਟੋਥਰਮਿਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸਟ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਚੀਜ਼ ਪੈਸਟ ਨਹੀਂ ਗਈ। 1,97,000 ਦਰਖਤ ਕੱਟਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਬਾਰਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੈਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਨੋ ਇਨਸੈਕਟ, ਨੋ ਐਨੀਮਲ ਇਜ਼ ਏ ਪੈਸਟ। ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੇ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਕਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆ ਕੇ ਘਰ ਧਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਟ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਪੈਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਸਰਜੈਂਸ, ਰੀਸਰਜੈਂਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀਜ਼ ਇਜਿਪਟਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਐਂਡ ਅਦਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਿਕਨਗੀਨੀਆ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਸੀਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ 6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ, 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਆ, ਇਹ ਹਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਦਾ, 6000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਲੇਰੀਆ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਸੋ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਈਨ ਫਲੂ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ, ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਹ ਕਰੋਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਮਸਕੀਟੋਜ਼ ਦੀਆਂ, ਮਸਕੀਟੋ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਸਾਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1996 ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ 400 ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਡੇਂਗੂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕੋਰਪਾ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 1993 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ 4-5 ਫੋਟੋਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਏਡੀਜ਼ ਇਜਿਪਟਾਈ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਘੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰੀਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਮਾਡਲਿੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁੱਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ WhatsApp ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਚੀਆਂ। ਉਹ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਕਰੋ, ਅਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਖੰਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। So we have to find such places where we can have ਅਲੋਮ ਵਿਲੋਮ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਰੋਗੇ। So we have to change our habits, we have to make this planet more friendly। ਉਹ ਰੈਵਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। Otherwise, as we will look remotely, maybe we look casually, maybe we look deeply and all the time on the computers, nothing is going to happen। We have to find solution to our problems, which are sometime at your local level, which are sometime at your national level। So because we are producing more, we are consuming more, we are refusing more, but see the economic disparity। as covid ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਰੱਬ ਬਚਾਏ। So we have to think about all these things ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ এনवायरमेंटलिस्ट ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। We have to shift from curative programs to preventive programs। We have to develop partnerships। We have to become global also, because ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ। ਅੱਜ ਰੂਲ ਬਣਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, we have to conserve, we have to recycle, we have to renew, reforest, replenish, litigate, legislate, mitigate, minimize, penalize, pressurize, prosecute। otherwise ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਦਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ। Every citizen of this country has a right and responsibility। So we have to make our environment clean, healthy। ਤਾਈਓ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀਟ ਪਤੰਗ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਾਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DNA RNA ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ we have to follow those great gurus। even Krishna was a great environmentalist। even ਗੁਰੂ ਜਮਦੇਸ਼ਵਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹਥਨੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਨਾਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਪੂਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਵ ਮਦਰ ਨੇਚਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਵ ਆਵਰ ਮਦਰ ਪਲੈਨਟ। ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੇ। ਕਰ ਦਿਓ ਅਨਮਿਊਟ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Very enlightening and informative lectures and explaining the Yadvinder, I was audible nicely? ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ yes sir please। ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜੁੜੇ ਨੇ? Actually our second panelist, that's Dr. Jitinder Kaur Arora, she is apologized for because of she has a sudden meeting in the office, so she is unable to join us। So on the behalf of her, I apologize all the attendees।
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਲੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ। Also, we have a message from Vice Chancellor, sir. So, after billing, sir, we can just with that go with that. Hello. Hanji, sir, please, I request you to please. Hanji, ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਕਟਸ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਤ ਕਰਾਇਆ, ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਤ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਬਾਅਦ ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੇ ਉਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀ ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਅਗਾਊਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਨੌ ਧਰਾਏ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਾਧ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੋ ਆਰਾਮ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ, এনवायरमेंट ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋ ਨੌ ਧਰਾਏ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ, ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ ਜੇਤੇ ਝੂਗੈ ਦਾਣੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੋਢੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਸਭ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਫਾਰਮਲੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਮੈਸੇਜ। ਨਾਓ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੁਤੀ। Thank you, sir. Thank you, sir. We have a message, Hanji, from VC Honorable Vice Chancellor, sir. Here it is. ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫॉर ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਡਾਕਟਰ SS ਬਲਿੰਗ, ਡੀਨ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਿਸ। ਡਾਕਟਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਟਨੀ, members of faculty and other participants, a very good afternoon to all of you. We are all aware that World Environment Day is celebrated on 5th June every year to encourage awareness and action for the protection of our environment. First held in 1974, it has been a flagship campaign for raising awareness on emerging environmental issues to marine pollution, human overpopulation, global warming, sustainable consumption,
but World Environment Day has become a global platform with participation from over 143 countries annually. This year's host for World Environment Day is Colombia in partnership with Germany. Each year, World Environment Day has a new theme, and the theme for this year's World Environment Day is Celebrate Biodiversity, a concern that is both urgent and existential. Recent events from bushfires in Brazil, the United States, and Australia to locust infestations across East Africa, and now the global pandemic COVID-19 clearly demonstrate the interdependence of humans and the webs of life in which they exist. It has been estimated that the world is inhabited by a total of approximately 10 million living species, and at least 80% of them have not been given a name so far. Such a large number of species give the idea of biological diversity, multitude, and variety of forms which the living matter can assume. As a result of changing environmental factors, some individuals, species, and ecosystems have become extinct. At least 20 animal and plant species become extinct every day as a result of pollution and conversion of their natural habitats. Many scientists believe biodiversity, representing all forms of life on Earth, provides the core benefits that humans derive from their environment. Biodiversity supports food security and sustained livelihoods through overall genetic diversity. Biodiversity has greatly contributed to modern medicine and advancements in human health, research, and treatment. Biodiversity conservation efforts are essential in maintaining functioning ecosystems, a steady food supply, and the multiple other benefits, including aesthetics, recreation, and spiritual purposes. Guru Sahib's teachings are enlightening us not only about the well-being of human race, but also that of all kinds of creations, that is, plants as well as animals. By creating nature, the Creator Himself dwells in it. Kudrat karke vasya soye. Guru Sahib make us realize that the center of the entire creation and the support is Almighty Vaheguru Himself, and firmly admonished man to carry all the creations of the universe together. Explaining the importance of air, water, and soil for sustaining life on earth, Guru Sahib guide us in Japji Sahib, Pavan Guru, Pani Pita, Mata Dhart Mahat, and make us realize that the source of all this is Akal Purkh Vaheguru Himself. The creations of Creator, air, water, and soil are also performing their duties under His command. Guru Sahib bless us with the understanding that all of these are not just for sake of satisfying the needs of human beings, but also play their role for other organisms, flora and fauna of the nature. The environmental challenges faced by us are due to flouting of the Guru Sahib's edicts. The large-scale contamination of air, water, and soil is due to greed of man, as he considers himself the central point of the entire creation, contrary to the teachings of Guru Sahib. A human being is hitting his feet by plundering these precious objects under the intoxicating influence of his blind desires. The natural environment is not only supporting the human life, but is also the key to all other innumerable creations and has responsibility of upbringing of all of these. Human beings are only one part of the total creation of the universe, but considering themselves at the helm of affairs under greedy disposition, are playing a poor role for other inhabitants. They are averse to acknowledge that each level of life has its own significant contribution. In order to be dutiful,
responsible and conscious of nature in all forms around us, we need to be self-contented in contrast to following the purely self-centered ideologies. The foundation of life has to be structured according to the holy order of Guru Sahib. Sahaj Santokh Sada Triptase Anand Khasam Ke Bhane Jiyo. Contrary to the efforts in the above mentioned directions, human beings are falling into a self-made trap like that of spider web, adopting artificial living standards quite away from delights of natural life cycle, dwelling themselves into darkness. If we talk about the unregulated use of water, one would wonder in a very short span of almost 30 years, when this precious gift of Almighty moved out from natural resources and sealed in the bottles after its processing with man-made machines, dubbing it pure water. The policies of government as well as big industrial houses of different countries around the world, which are play acting social welfare, are the root cause of global pollution and continuous depletion of natural resources in the name of so-called economic development. Under these greedy policies, the next target after the water is definitely air and other precious environmental resource. In many countries, the oxygen parlors or business of air purifiers have begun to flourish. These shops provide periodic therapy, especially through so-called pure air, to reduce the ill effects of air pollutants in the environment on human health. It is really gloomy state of affairs that the last 3 generations of human beings who have been educated on global warming due to the alarming pollution are still compelled to read daily the environmental impacts in the newspapers. In northern India and especially in Punjab, after a tragic end of delusion of the Green Revolution, the hypocrisy of human farsightedness and wisdom has become more evident. Punjab, which has been feeding the India's ever-increasing population for decades, is facing rapid contamination of its soil with poisonous chemicals. The report from Central Groundwater Board has stated that with large-scale use of underground water for agricultural and industrial activities, the Punjab may turn into a desert state in the next 25 years. Many decades ago, Bhagat Puran Singh, taking guidance from the teachings of Sri Guru Nanak Dev Ji, cautioned the community against indiscriminate deforestation by making use of recycled paper for publishing his messages. Devoted to the teachings of Sri Guru Nanak Dev Ji, Padam Shri Baba Balveer Singh Sichewal and Padam Shri Baba Seva Singh Khadur Sahib undertook highly inspirational projects for air, water and soil conservation, along with plantation of trees of Punjab origin. Under the guidance of these gentlemen, the Sikh volunteers revived the polluted Bei River that occupies an important and unique place in the Sikh tradition. These acts of the devout Sikhs need replication in every nook and corner of the world. Time is ripe for human beings to keep personal and collective projects in place for development of the community in a way that takes along all the creations with equal attention. Let us resolve to join hands on this World Environment Day and work collectively to preserve environment and biodiversity for sustaining our future generations. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for summarizing so thoughtfully that we need to avoid air, water, and soil pollution. So I thank all the panelists and attendees for joining the webinar. Similarly, we are having 2 webinars scheduled.
We have tomorrow a webinar on awareness about cancer, symptoms, diagnosis and treatment at 2 p.m. And we have another webinar on 9th of June on SGPC at 11 a.m. All are requested to kindly attend the same. The details of the same has been shared in the links and can also be seen on the Facebook and the website page. Today's webinar is also available on Facebook and website. The e-certificates will be provided shortly to all of you. Thank you so much. Hello, ma'am. Christina, please, 1 second. Hello. Yeah, sure, sir. Dr. Yadvinder. Yeah, I will. Ma'am, I think we skipped, we forget to take the questions of the participants. We have received a lot of questions from the participants that they want to be answered by our resource person. So if you allow me for only 5 minutes so that we can take 1 or 2 questions for the general discussion. Sure, sir. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. Sir, hello, Jigvi sir, please. Answer, please. We have one question from N. Silva Kumar. He is asking how to control air pollution in Delhi. Pardon? I'm not hearing you. How to control air pollution in Delhi? In our I just said it in my talk that we have to think many times, though they have tried all the methods or even everything and all that, we have to go for 1 month lockdown every year, minimum. 11 months we can work. If we really want to bother about this mother planet, we have to go for complete lockdown of 1 month. I think that will solve many of our problems. Thank you very much. So, one more question from the participants from Indonesia. She is asking question. She is from Indonesia. She is Nilu Srani from Indonesia. She is asking about how many % plastic waste in India, and how about its management, and how we can, if we have a lot of plastic waste in India, what strategy should be adopted by government to be? As I told you, because at the first stage, because we are so used to plastics, we cannot abandon it at all. But the only thing is, as I said in my talk and showed you, at the first stage, we should say no to carry bags. And I think 50% of the plastics which are choking your seaways, your rivers, that will be almost clear. So first stage, we have to say no to, we can have the other bags which I showed in my presence. And particularly all these carry bags, they should be totally banned and they should not be used and they cannot be disposed of. And that is one solution. Then slowly we have to go for other things, biscuit packs, लोकी बड़ा कुछ खांदे तंबाकू ये वो सारे बंद करने पड़ेंगे. Ultimately, hauly, we used to have milk in glass bottles when we used to be in school and colleges of hostels. रहंदे सी, bottle आउंदी सी. आज सारा कुछ plastic दे विच. So we have to plan, and we can really go for Swachh Bharat. And first thing is to stop this carry bags. One more question is from Dr. Chandramani. She is from Tamil Nadu. She is asking that now we are witnessing a Holocaust attack in our northern part of our country. She is asking that whether it is the result of the instability between due to vegetation and plantation that will cause the ecological and environmental instability. That is 100%. I tell you, when Nipah was even when Nipah virus came, and before that many other viruses came. Sometimes I've also been asked many questions at the national level because I work for many agencies. And I think the great changes which we have done with the environment and total balance. Now what has happened to the Nipah virus? Again, it comes from bats and others. We have tried to exploit more and more unnecessarily these resources. They live so nicely, so as Vice Chancellor address was there, that we have to live in peace with all these animals. If Mother Nature, if we respect nature, nature will never harm us. Most of the insurgencies, resurgencies, whether it is a pest, whether it is a vector-borne diseases, that's because of our and we have been doing it, and we have to stop it. We have to love Mother Nature. We have to be more, everybody has to be an environmentalist. Every day has to be, an environmentalist day. We have not to, use only Environment Day on seminars. As Vice Chancellor said, no, Sichewal, a single person, he did so much. Baba Seva Singh, he did so much. So all of us, if we can take it, at least teachers, at least mothers,
That's why gender adaptation was taken by IPCC. And I think if we all do all these things, this nature will start loving us more. And that's very important. Otherwise, all these viruses, everything is coming because of these very things. Thank you very much, sir. We have, due to shortage of time, we have taken only few questions, but we also. And I'm sorry why I spoke in. I never knew that we have so much Indonesia and other. Yes. Why I generally love to speak in English, but because we are from Guru Granth Sahib University, and then I love so much Gurbani, and I was to use that Gurbani. That's why I have spoken more in Punjabi. Otherwise, generally I showed that translation also of Pavan Guru Pani Pita. Generally, I love to speak in English, but sorry for that. And maybe next time I record my full talk for 70 minutes, I can send to those guys. Thank you very much, sir. I want to share that we have participants from more than 8 countries that are. I never knew it. Otherwise, most of the time I would have been in English, and that could have been. Anyway, sorry for that. Thank you very much, sir. Thank you very much for your informative lectures, and thank you very much for sparing us time for this, you can say, novel cause or delivering a very good and very informative lecture on these occasions. And same time, I would like to thank all the participants that they have spared their times and attended this webinars, and they become a participants, and they will be a. I believe that definitely in the future they will be work for the environment, and definitely, and they will also make a sanitize other the masses to be how do we will be sustainably we can manage our environment, and as the message has been given by the UN that it's a time for nature, that means that ultimate our all needs that we require that are come from the biodiversity and from our natures. So it is our for the biodiversity. So we have to check the loss of that are going to be due to our you can say uncontrolled activities that we are causing biodiversity losses. So we have to be work for that, and definitely I believe that, and I hope that all the participants and all the attendees have enjoyed this 1 hour 30 minutes sessions. And if there is any lacuna due to some technical error or something that I can be apologize for that. And thank you very much. Hopefully in the future also you will be with us on in the next event. Thank you very much. Thank you very much to all. Thank you, Jagveer sir. Thank you very much, Bring sir, for giving your. Thank you, everyone. Thank you very much. Yes. And at the same time, I would like to thank our worthy Vice Chancellor. Although he is in traveling, so he is given only he is available to us on a voice call, not on a video, because he's in some meeting. He's coming back from. He's on the way. So I would like to thank sir for his very good and very informative message. Thank you very much. Thank you very. At the same time, I would like to thank Madam Shruti Agarwal for managing this webinar and for all the looking all the technicals, you can say difficulties on our. And thank you very much, ma'am. Thank you very much. Thank you. Thank you all. Thank you very much. Thank you all. Thank you all.